밝은 내일 조수영입니다. 네, 여러분 안녕하십니까? 한 주간 또 힘차고 밝은 하루들을 보내셨나요? 이제 녹화 날짜 기준으로 장마가 시작되고 정말 여름의 한복판에 진입하게 되었습니다. 날씨가 뜨거워지고 비도 자주 내리는 이 와중에 우리 애청자 여러분 건강 유의하시고 오늘도 힘차게 나아가 보도록 하겠습니다. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Sky, just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky, just the two of us. You and I. I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us, building big castles way on high. Just the two of us, you and I. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Let's get it together, baby. Just the two of us.
just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, the smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard. Their shadows searching in the night. Streetlights, people living just to find emotion, hiding somewhere in the night. Working hard to get my fill. Everybody wants a thrill, paying anything to roll the dice just one more time. Some will win, some will lose. Some are born to sing the blues. Oh, the movie never ends. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard. Their shadows searching in the night. Streetlights, people living just to find emotion, hiding somewhere in the Don't stop believing. Hold on to that feeling. Streetlight people. Don't stop believing. Hold on. Streetlight people. Don't stop believing. Hold on to that feeling. Streetlight people. 노래 듣고 오셨습니다. 그로버 워싱턴 주니어의 Just to the Two of Us, 저니의 Don't Stop Believing 듣고 오셨습니다. 밝은 내일 조수영입니다. 26번째 시간이 시작되었습니다. 오프닝에서도 말씀드렸듯이 비가 이제 차츰차츰 계속 내리고 날씨도 습하고 또 덥기도 하네요, 여러분. 네. 참고로 장마가 조금 잦아들면은 지옥 같은 그런 더위가 찾아온다고 그런 뉴스를 또 봤는데 사실 좀 걱정이 되긴 합니다. 네. 우리 듣고 계시는 청취자 여러분들뿐만 아니라 또 저와 그리고 제 주변 사람들도 혹시나 건강에 또 문제가 생기지 않을까라는 생각도 들면서 네. 사실 날씨
탓도 많잖아요. 예, 보기보다 아무리 크게 뭐 상관이 없다고는 하지만 뭐 예를 들어서 중요한 순간에 몸살이 걸려가지고 제때 뭐 일을 원활하게 수행하지 못한다거나 그런 경우도 있고 아무튼 간에 네 그런 점에 있어서 각자 또 건강 관리 유의하시길 바라겠습니다. 오늘은 26번째 시간 북치고 장구치고 얼쑤 오늘의 주제는요 AI 로봇에 관하여입니다. 사실 어떤 주제로 이번 주는 이야기를 나눠볼까 생각을 해봤어요. 요 근래 사람들의 입에 오르락 내리락 하는 주제가 무엇이 있을까? 뭐 뉴스에도 찾아보고 혹은 저희 이제 모임에서도 이런저런 얘기를 하다 보니까 좀 공통된 키워드가 도출이 되긴 하더라고요. 네, 그래서 그걸 보니까 AI였다. 또 로봇이었다. 그래서 오늘은 AI 로봇에 관해서 한번 이야기를 해보고자 합니다. 여러분들은 일단은 AI 로봇에 관해서 좀 어떻게 생각을 하시나요? 요즘에는요, 사실 식당 가면은 일단 보이는 게 종업원도 계시긴 하지만은 무작정 이제 키오스크 가가지고 이게 막 두들겨야 돼요. 주문을 해야 되고 또 거기 앉아가지고 이제 종업원 분들한테 자기가 주문한 것을 받거나 그러는 경우도 있는데 더 이제 좀 더 뭐라고 해야지 더 어떻게 보면 선진적인 경우는 키오스크도 키오스크인데 아니면 제자리에서 주문을 거기 이제 조그만하게 그 테이블마다 비치되어 있는 뭐 키오스크라고 하죠. 거기서 이제 주문을 하는 것도 하는 건데 그 트레이 로봇이라고 하나요? 그 음식을 이제 로봇이 또 배달을 테이블까지 해주는 그러면은 앉아있던 손님들이 그 로봇의 트레이에서 음식을 빼가는 그런 경우도 많이 있습니다. 사실 몇 년 전만 해도 키오스크도 키오스크였지만은 이런 트레이 뭐 이렇게 실어다주는 로봇이 없었어요. 네, 정말 없었는데 갑자기 뿅 하고 나타난 기분이라고 할까요? 저는 개인적으로 그렇게 좀 느꼈습니다. 예. 뭐 20년대 초반이나 아니면은 이제 10년대 후반? 그때만 해도 이제 뭐 키오스크니 뭐 로봇이니 그런 게 제가 이제 그 식견이 좁다 보니까 그런 건지 몰라도 그런 게 안 보였거든요. 근데 어느새 이제 딱 보이더라고요. 네. 그런 점에서 처음에 적응하기가 쉽지 않았다고 하기에는 뭐 어쨌든 간편하긴 하는데 아무래도 조금 이질감이 좀 느껴졌던 초창기였던 생각이 듭니다. 아무래도 이제 나이가 이제 있으신 분들은 주문하기에는 조금 어려움이 있으시고 또 이해하기도 힘드신 부분도 있을 거예요. 그래서 사실 키오스크 이용하시는데도 어려움이 많으시고 또 일일이 이제 로봇이 갖다 주는 거에 대해서 이제 이렇게 딱 주문을 딱 이렇게 음식을 받고 뭐 예를 들어서 셀프 반납대라든가 그런 걸 하는 것도 아무래도 굉장히 어색할 것 같아가지고 사실 그런 점에 있어서 물론 이제 우리 생활에서 이제 AI나 로봇 같은 그런 선진 문물들 편한 삶을 살기 위해서 만든 그런 문명의 이기라고 하죠. 네, 문명의 이기들이 아직까지 또 어색한 부분이 많이 있다. 네, 적응하는 데는 여전히 시간이 필요한 것 같습니다. 좋습니다. 일단은 노래를 듣고 오시겠습니다. 노래는요, 다비치의 안녕이라 말하지 마. 거북이의 비행기. 듣고 오실게요. 예. 떨리는 너의 입술을 난 처음
말이지. 무슨 말하려고 뜻만 들이는지. 작은 예감은 다 맞는단 노래 가사처럼. 설마 아니겠지, 아닐 거야, 아니어야만 돼. 벌써 넌 나를 떠나 네 맘만
노래 듣고 오셨습니다. 밝은 내일 조수영입니다. 26번째 시간 AI 로봇에 관해서 이야기를 나누고 있습니다. 방금 전에는 우리 일상에서 쉽게 보이는 키오스크, 그리고 이제 음식을 배달해주는 로봇까지 우리 삶에서 이제 흔히 볼 수 있게 된 문명의 이기들이다. 그리고 여전히 어색한 부분이 있다라고 말씀을 드렸는데요. 지금은 어쨌든 저희가 접하는 데 있어서 초창기이긴 하지만은 차츰차츰 시간이 또 흐르게 되면은 우리가 스마트폰을 별거 아닌 그냥 흔한 물품으로 생각을 하듯이 로봇이나 혹은 이런 키오스크나 AI, 네, 뭐 GPT라고 하죠. 네, 그런 문명의 이기들이 차츰차츰 우리 삶에 자연스러운 그런 흔한 물품 중 하나로 될 것이 또 분명합니다. 그런데 이게 단순히 이게 도구의 그냥 제품, 도구로서의 뭔가 AI나 인공지능 로봇이나 그런 거를 생각을 해본다면은 참 유용하죠. 예. 인간의 편의를 위해서 만든 물품들. 그런데 그에 따른 우려 또는 상상이 요 근래에 또 많이 보이기도 합니다. 무슨 말이냐면은 흔히 우리가 대중매체에서 공상과학이나 어떤 전쟁, 미래 그런 키워드로 조금 주제로 한 영화들을 좀 보게 된다고 하면은 SF 영화라고 하죠, 흔히. 네. 그런 영화들에서 로봇이 인간을 공격한다거나 지구 멸망, 인류 멸망을 위해서 로봇들이 반란이나 인간에게 위해를 가하는 그런 설정들이 많이 보여요. 그래서 이제 서서히 가시화되고 있는 이런 AI 제품들 혹은 로봇들이 현재 우리 삶에서도 이제 친근하게 다가오는 것도 다가오는 것이지만 앞으로 계속 이렇게 시간이 흘러갈수록 인공지능이 발달이 된다고 하면은 우리에게 정말 영화처럼 공격하지 않을까, 위해를 가하지 않을까라는 우려 섞인 반응도 없지 않아 있습니다. 혹시 여러분들은 어떻게 생각하세요? AI 혹은 그 AI가 탑재된 인공지능 로봇이 인간에게 크나큰 위협을 가할 것이다. 여러분들은 동의하시나요? 저도 이 부분에 대해서 그냥 상상을 해봤거든요. 재미삼아. 사실 미래는 근데 알 수가 없잖아요, 여러분. 네. 사실 내일 일도 모르는데 어떻게 몇십 년 혹은 몇백 년 일을 알겠어요. 그럼에도 불구하고, 뭐 재미나게 한번 상상해보자라고, 머릿속에 여러 가지 시뮬레이션 한번 돌려보면은, 제 개인적인 생각으로는 아무래도, 이런 AI나 뭐, 그런 로봇들이, 마냥 과연 정말 위험한 존재로만, 사람들에게 다가갈 수 있을까? 그러니까 애초에 얘네들이 어떤 목적이 뒤틀려서 인간에게 위협을 가한다고 해도 과연 그게 가능할 것인가? 저는 그게 좀 생각을 해봤어요. 왜냐하면은 모르겠어요. 저는 이게 제 개인적인 생각인데 어디서 주워 들은 것 같아요. 근데 그게 좀 기억이 나서 말씀을 드려보면은 어떤 민감한 산업 분야 혹은 방산 쪽이라고 하죠. 그런 분야에 있어서 사실 뭔가 안보나 국민에게 지대한 뭐 예를 들어서 정말 근본적인 생명의 위해를 가할 만한 혹은 그에 필적한 영향을 끼칠 만한 물품들은 백도어라고 하나요? 백업이라고 하나요? 네. 그런 작업을 조금 한다고 해요. 그러니까 애초에 공장에서 만들 때부터. 그런 점에서 볼 때 만약에 이제 인공지능이 좀 더 심화되고 좀 더 복잡하고 일상 속에서 보다 더 친밀하면서도 어떻게 보면은 뭔가 해킹을 당한다거나 뭔가 어떤 잘못된 생각을 가진 사람에 의해서
로봇이 만들어진다고 하면은 그걸 좀 방지하기 위해서라도 애초에 설계 자체부터, 그리고 부품을 만들 때부터 그런 작업을 하면서, 산업에서 로봇을 출품하지 않을까라는 생각을 또 개인적으로 가져봅니다. 지금도 보면은 그런 방산 물품이나 아니면은 좀 민감한 그런 산업 물품들은 그런 식으로 뭔가 이렇게 해놓는다고 해요. 근데 생각을 해보면은 그게 맞는 거예요, 사실. 네, 애초에 뭔가 이렇게 보험이라고 하나요? 네, 안전적인 어떤 그런 조치를 미리 마련해 놓지 않고서 뭔가 그 제품을 시중에 내놓는다. 아니면은 사람들에게 사용되게끔 그냥 만들어진다. 근데 그거는 생각보다 어려운 일이고 또 여러 사람이 또 눈에 불을 켜고 지켜보는 와중에 그러기는 쉽지 않을 것이다 라는 생각이 듭니다. 하지만 그럼에도 우려는 잦아들지 않죠. 예. 아니 뭐 물건 그거 뭐 공장에서 물품 그거 뭐 로봇이나 뭐 인공지능 그거 찍어낸다고 해도 결국에는 로봇들이 정상적으로 나와서 해킹당하면 끝 아님? 이라고 얘기하실 수도 있어요. 예. 맞는 말씀이에요. 그런데 우리 그 인류사나 그런 걸 좀 살펴보면은, 그러니까 역사를 좀 살펴보면은 사실 그 초창기 원시인들이라고 하죠. 우리가 선천적인 것도 있고 뭐 인간을 규정할 때 후천적인 것도 있다고 하잖아요. 그리고 뭐 유전자, DNA가 뭐 선천적인 그런 부분이기도 하고. 그래서 인간이 유전적으로 혹은 선천적으로 사회적인 동물로 DNA가 또 짜여져 있고 또 태어나서도 그렇게 뭐 후천적인 학습도 학습이지만은 같이 협력하고 또 이제 나 아닌 다른 사람과 같이 살아가는 그런 모습을 보이듯이 로봇 또한 애초에 계획 단계부터 설계부터 해서 이제 직접 만들고 출품하기까지 우리가 DNA라고 부를 듯한 로봇의 또 인간에 의해 만들어진 DNA도 인간에게 친화적인 그리고 인간을 위한 로봇으로 혹은 인공지능으로 만들어서 다가오지 않을까라는 저의 개인적인 소망과 또 생각도 한번 들어봅니다. 네. 근데 뭐 이제 흔히들 뭐 진화론이니 뭐니 그런 얘기 하잖아요. 예. 근데 예전에 이제 인류 초창기 역사를 살펴보면은 어떤 집단과 어떤 집단은 그러니까 어떤 종은 사라지고 어떤 종은 계속 번식하고 계속 살아남고 그리고 현재 인류의 시초가 되기까지 그런 또 역사를 또 보면은 사실 로봇과 별반 다르지 않다고 저는 생각을 하거든요. 왜냐하면은 어떤 집단은 되게 폭력적이고 배타적이고 혹은 타협을 모르고 네 애초에 그렇게 뭔가 DNA가 짜여진 그런 집단이 있다고 하면은 결국 시간이 흐르면서 이 사람들이 뭔가 배타적으로 변하고 자기들끼리만 활동하다 보니까 누가 터치를 안 했는데도 자연스럽게 도태되는 경우가 있고 이 집단은 자연스럽게 소멸했다고 합니다. 근데 반대로 서로 간의 협력을 좀 더 중요시하고 물론 서로 싸우기도 하죠. 항상 뭐 지금 우리 인간이 뭐 이렇게 항상 평화롭다고 얘기하는 게 아니라 그럼에도 불구하고 뭔가 상대적으로 타협할 줄 알고 같이 무리지어 돌아다닐 줄 알고 네 그런 점에서 그런 집단이 오랫동안 살아남고 또 계속 어, 번식을 해서 오늘날의 인류가 되었다라는 그런 조금 인류의 초창기 역사를 좀 본다고 하면은 마찬가지로 로봇도 저는 그러지 않을까라는 생각이 들어요. 그러니까 로봇이 인간에 의해 만들어지긴 했었는데 어쨌든 간에 처음 목표나 설계는 인간을 위해서 만들어졌다고 설계가 돼 있고 그렇게 나왔잖아요. 그러면 100 중에 뭐, 어느 순간 갑자기 모두가 해킹되어 버렸다는 것도 물론 가능한 스토리이긴 하지만은
공장에서 막 찍어내는 그런 로봇들이 어느 순간 어떤 지역에서는 물론 갑자기 모두 다 해킹이 돼버려서 그런 경우도 있고 아니면은 뭐 전 지구적으로 해킹이 되었다라고 그런 상상도 해볼 수는 있겠지만은 어떤 로봇, 어떤 그 역할을 하는 로봇이 되게 갑자기 폭력적으로 변한다고 하면은 또 다른 방면으로 다른 기능을 하고 있던 로봇은 여전히 인간에게 친화적이고 인간을 위해서 열심히 일하고 있다는 얘기를 열심히 일하고 있다고 생각을 해보면은 사실 그러면은 그 전자의 로봇들은 과연 전체 뭐 예를 들어서 인공지능 로봇의 몇 프로나 차지할까? 그러면 아까 인간의 한 집단처럼 저는 도태된다고 저는 생각을 하거든요. 혹여나 그런 게 조금 발각이 된다고 하면은 진작에 전량 리콜 사태 혹은 폐기되지 않을까라는 상상도 해봅니다. 그래서 통제되지 못해 그 프로그램이 이제 해킹을 당해서 모든 로봇이 이제 갑자기 공포의 존재로서 탈바꿈된다는 과한 우려라고 하죠. 네, 우려 또한 상상의 영역인 것처럼 그 반대의 경우도 한번 생각을 해보자고요. 뭐 인간의 감정마저 그대로 따라하는 로봇 혹은 이타심을 가지고 있는 로봇이 인간을 위해서 열심히 막아주고 인간을 위해서 싸워주는 그런 서사도 한번 생각해 볼 수 있지 않나는 저는 가능성을 열어두고 한번 상상을 해봤습니다. 네, 말이 좀 길어졌는데 노래 듣고 오시겠습니다. 노래는요, 정은지의 하늘바라기, 자전거 탄 풍경에 너에게 난, 나에게 넌 듣고 오실게요. 예. 꽃잎이 내 맘을 흔들고 꽃잎이 내 눈을 적시고 아름다운 기억 푸른 하늘만 바라본다. 꼬마야 약해지지만 슬픔을 혼자 안고 살지는 마. 아빠야 어디를 가야 당신의 마음처럼 살 수 있을까. 가장 큰 별이 보이는 우리 동네 따뜻한 햇살 꽃이 피는 봄에 그댈 위로해요 그댈 사랑해요 그대만의 노래로 하늘바라기 하늘만 멍하니 가장 큰 하늘이 있잖아. 그대가 내 하늘이잖아. 후회 없는 삶들 가난했던 추억 나 행복했다. 아빠야 약해지지만 빗속을 걸어도 난 감사하니까. 아빠야 어디를 가야 당신의 마음처럼 살 수 있을까. 가장 큰 별이 보이는 우리 동네 따뜻한 햇살 꽃이 피는 봄에 그댈 위로해요 그댈 사랑해요 그대만의 노래로. 따뜻한 바람이 부는 봄내 그대와 이 길을 함께 걷네. 아련한 내 맘이 겨우 닿는 곳에 익숙한 골목 뒤에 숨어
오기만 기다린 그때가 자꾸만 떠올라. 가장 큰 별이 보이는 이 동네 따뜻한 햇살 꽃이 피는 봄에 그댈 위로해요 그댈 사랑해요 그대만의 노래로. 하늘바라기 하늘만 멍하니. 너에게 난 해질녘 노을처럼 한편의 아름다운 추억이 되고 소중했던 우리 부르던 나를 기억하며 후회 없이 그림처럼 남아주기를. 나에게는 내외롭던 지난 시간을 환하게 비춰주던 햇살이 되고 조그맣던 너의 하얀 손 위에 빛나는 보석처럼 영원의 약속이 되어. 너에게 난 해질녘 노을처럼 한편의 아름다운 추억이 되고 소중했던 우리 부르던 나를 기억하며 후회 없이 그림처럼 남아주기를. 나에게는 초록의 슬픈 노래로 내 작은 가슴 속에 이렇게 남아 반짝이던 너의 예쁜 눈망울에 수많은 별이 되어 영원토록 빛나고 싶어. 너에게 난 해질녘 노을처럼 한편의 아름다운 추억이 되고 소중했던 우리 부르던 나를 기억하며 후회 없이 그림처럼 남아주기를. 너에게 난 해질녘 노을처럼 한편의 아름다운 추억이 되고 소중했던 우리 부르던 나를 기억하며 후회 없이 그림처럼 남아주기를. 노래 듣고 오셨습니다. 밝은 내일 조수영입니다. 26번째 시간 AI, 로봇에 관해서 이야기를 나누고 있습니다. 2부에서는 대중매체에서 그런 AI가 인간에게 위협을 가하는, 로봇이 위협을 가하는 그런 상상에 대해서 저만의 개인적인 생각을 말씀을 드렸는데,
어찌되었던 간에 애초에 설계 자체부터 인간에게 좀 더 친화적이고 인간을 배신하지 않을 로봇을 만들지 않을까. 또 설령 어, 인간의 삶에서 가까이 하면서도 결국 얘네들이 해킹을 당해도 그렇게 호락호락하게 모든 로봇, 모든 종류의 또 그런 제품들이 뭐 핵가닥이라고 하죠. 네, 핵가닥해서 인류를 멸망시킬 정도의 그런 위력을 행사하지는 못할 것이다라는 저의 개인적인 생각을 또 해봤습니다. 근데 그거는 이제 로봇에 한정된 그런 뭐 이야기이긴 하긴 하지만은 저는 오히려 로봇을 창조하고 로봇을 관리하는 이제 나중에 있을 사람들, 우리 인류, 인간의 측면에서 또 보자고 하면은 사실 제일 무서운 게 여러분 다들 아시잖아요. 제일 무서운 건 귀신보다 제일 무서운 건 뭐죠? 네, 인간입니다. 맞습니다. 예전에 이제 전염병의 문제라든가 뭔가 사회에 중대한 영향을 끼칠 만한 어떤 요소에 대해서 공포감을 느낀다고 하면은 사실 인간은 그 누구보다도 무자비해지잖아요. 네. 설령 이제 같은 피부, 같은 생각을 가지고 있는 사람들끼리도 기꺼이 목숨을 빼앗는 존재가 바로 인간인 만큼 아무래도 본인들 그리고 전체적으로 생존의 문제에 있어서 굉장히 민감하게 움직인단 말이죠. 네. 그래서 더 이상 걷잡을 수 없는 뭔가 이제 GPT도 그런 우려가 있잖아요. 뭐 이제 뭐 기술적 특이점이니 인간이 파악하지 못할 정보에 의해서 오히려 이제 인간이 오히려 대에 정복당하는 네. 그런 더 이상 걷잡을 수 없는 정보의 양에 더해 인간 존재의 순기능을 다하는 존재로만 움직이도록 애초에 그런 정보의 토대, 혹은 그런 레인지라고 하나요? 범위를 좀 설정한 채로 얘네들이 야 이거 아무리 우리가 머리를 굴려도 이 어떻게 이렇게 결과가 도출된 거야라고 해도 이번 기본적으로 인간에게 기능을 하도록만 설정이 돼 있는 채로 한다고 하면은 얘네들이 뭐 정말 이해 못할 불가사의한 일들을 저지르든 말든 간에 결국 인간의 소나기에서 정보와 기능의 한계치를 설정한 채로 우리에게 다가오지 않을까라는 생각도 해봅니다. 뭐 비유를 좀 들자면은 쉽게 말해서 컴퓨터에서 백날 뭐 떠들어봤자 혹은 컴퓨터 본체가 갑자기 삐비빅 해킹이 당했습니다 하면서 인간을 막 없애려고 갑자기 막 움직여요 컴퓨터가. 그러면은 사실 그런 것까지 염두에 두었던 인간이라고 하면은 바로 즉시에 플러그를 뽑아버리지 않을까. 그리고 아주 민감하게 일단은 자기가 죽기 일보 직전이니까 아주 민감하게 반응을 하지 않을까라는 생각에서 인간도 인간 나름대로 호락호락하게 당하지 않지 않을까라는 생각도 가져봅니다. 뭐 지금 제가 이렇게 말씀드리는 거는 저만의 이제 상상이고 저만의 이제 주장을 하는 것이니까 여러분들이 알아서 또 필터링을 해주시면 감사하겠습니다. 또 여러분들이 가지는 생각은 정반대일 수도 있어요. 네네. 하지만 한번 저의 이제 생각을 한번 또 말씀드려보고 그냥 재미삼아 한번 이야기를 어, 나눠보고 있습니다. 그래서 어느새 좀 정리를 좀 해봐야 될 것 같습니다. 이제 노래를 듣고 마치도록 하겠습니다. 노래는 진주의 난 괜찮아 들으시며 오늘은 AI 그리고 로봇에 관해서 여러 상상 또 여러 애상을 좀 이야기를 나누어 봤는데요. 우리가 이제 막연히 생각해왔던 어떤 그 SF 영화나 소설에서나 볼 법한 로봇이 어느 순간 우리 삶에서 가시화되어 있고, 점차 이제 실체화가 되어 가면서 그런 우려심 혹은 그런 걱정, 공포감이 이제 실제로 다가왔다는 생각에 더더욱 증폭되는 게 없지 않아 있는 것 같아요. 네. 또 그런 점에서 볼 때
이해도 가지만은 너무 과한 우려가 오히려 스트레스 때문에 스스로 뭔가 더 갉아먹는 경우가 있지 않나라는 생각도 들어요. 예. 이게 이제 앞으로 뭔가 좀 더 심화가 되면은 로봇 때문에 인간이 괴로워하는 게 아니라 로봇에 대한 스트레스 때문에 인간이 스스로 뭔가 자폭하게 되는? 쟤네들 왜 괜히 만들었다. 아, 쟤네들 어떻게 사용하냐? 쟤네들 불안해서 우리 어떻게 했어? 이미 한 몇억 개, 몇 천만 개가 이제 시중에 널려 있다고 하면은 그거 하나하나 걱정돼서 산다고 하면은 그것만큼 스트레스가 있을까라는 또 생각을 해보게 됩니다. 그래서 여전히 내일 일도 모르는데 너무 과한 우려 또는 너무 과한 뭔가 모든 것을 해결해 줄 거라는 그런 로봇에 대한 낭만이라고 할까요? 그런 거는 조금 좀 더 신중하게 파악해야 되지 않나라는 생각을 해보면서 여러분 이번 한 주간도 또 이제 마무리가 되고 다음 주도 이제 시작이 되면서 또 날씨가 무더워지고 그러는데 항상 건강 유의하시고 우리 애청자 여러분 보다 날씨가 더움에도 불구하고 보다 활기차게 보다 힘있게 생활하셨으면 좋겠습니다. 그럼 저는 다음 주 목요일 오후 8시에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 모두 안녕! 네가 떠나면 남겨진 내가 눈물로 수없이 많은 마음을 줬을 거라. 너는 믿고 있겠지만 내게 미안하겠지만 난 괜찮아. 나를 동정